Yeah, welcome to HCC Family Friday. Thank you so much for joining today. మనము ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్. మనం ఎందుకు ఇక్కడ కూడుకున్నామంటే మనకు తెలుసు ఫ్రైడే అంటే యూజువల్గా మన కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఫండీ డే. సో వీ వాంట్ టేక్ సమ్ రెస్ట్ ఎట్ హోమ్, బట్ స్టిల్ వీఆర్ హియర్ టు వర్షిప్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమెంబర్. మనకి కీర్తనలో 84:10లో ఉంటుంది. ఏముంటుందండి? ఎనీవన్? కీర్తనలో 84:10, నీ మందిర ఆవరణలో ఒక్క దినము గడుపుట 1000 దినముల కన్నా శ్రేష్టమైనది. ఆల్రైట్, సో మనం ఇక్కడ కూడి దేవుని ఆరాధించడంలో ఎంతో భాగ్యం ఉన్నదండి. అయినో ఫ్రైడే అంటే మనకి ఫన్ డే, అవుట్ సైడ్ వెళ్తాము, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ, బట్ స్టిల్ వీఆర్ హియర్ టు ప్రే గాడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ టైమ్. We should praise God. I request Pastor Raja Garu to be here to start the prayer. Shall we close our eyes and pray? Oh gracious and heavenly Father, thank you for a wonderful time to gather in the house of thine, O Jesus, to worship and adore you. And this family prayer, we pray that your joy will be manifested and the glory will come and dwell in among us. Everyone will be refreshed in the spirit and the soul and the mind. I see one person who is often in sorrow, thinking about the old things that have happened in her life. She is much bothered why the Lord has allowed these things to happen. Dear sister, though it is all happening, it's only to train you, but don't worry about don't worry or trouble or question God why. These are all for good, but He will refresh you and He will strengthen you. All the wounds in your heart, you think about the crucifixion of Jesus Christ, they will all be healed and you will be able to stand as a witness for the Lord. There's another brother here who wants to have more anointing in the Holy Spirit. He had been praying, he had been humbling himself according to 2 Chronicles 7:14. Lord, hear the prayer of this brother, and Lord, fill him with this power, that he will be a conqueror. In every area, I am able to overcome. But a few areas where I fail, Lord, let him be now strengthened, not only the physical body, though when the Holy Spirit has come, he will endue with power from above, heaven above. And you will be able to stand as his witness for me unto the ends of the world. Let this brother be strengthened, the inner person. Lord, in the inner spirit of Jesus, let it be strengthened and be refreshed. I see one brother who wants to read the Bible more and more. He has got a desire to do that, but every time he turns the Bible, his attention is diverted or he feels so sleepy. The result, he is not able to concentrate more than one chapter or more than that. Dear brother, you fast and pray. If you have a delight in the Lord, you will be able to meditate upon that day and night. Don't ever look at the problems or try to accuse others. You pray for the shortcomings, failures of others, even servants of God. Instead of commenting upon them, instead of making ridicule statements, always you start praising the Lord. He will bless you. You will be an instrument in the mighty hands of the Lord. There is one sister often getting headache and also the pain in the abdomen. She's much troubled because of the dreams that she gets. Invariably, she is able to see the snake in her dreams. And she's a little short-tempered. Dear sister, the Lord sends this fire to get you the deliverance and healing in Jesus' name. And the inner healing is more necessary than the physical health. He is the Jehovah Rapha. He will heal you. And also he is the lover of the soul. He loves your soul for which he gave his life. So if you dedicate your life, if you say, Lord, you are my Lord and I am your servant maid, he will help you to blossom and bud forth. And the fragrance of Jesus Christ will be smelt as you will speak out the words of love. There's one sister much worried about the elderly people back in India. Lord, strengthen them, help them to hear good news about them. The children be brought in the fear of the Lord. Those who, Lord, were waiting for a blessing,
when one door is closed in your life, dear brother, He is going to open another door for you. Don't be upset. Even Lord was able to lead the people of Israelites during the wilderness in a dry land. So now you are going through a dry period. But He will feed you with the heavenly manna. He will train you. You are not going to lack any good thing. If you seek the Lord and Him alone, in Exodus 23:25, you will be blessed and you will not lack food and water. And you will be removing the sickness from off your life. And also He says that He will give you long life and He will strengthen you, refresh you. So you must seek only Lord and you must serve Him, not the world and the Lord, not the 50-50, but fully you surrender to the Lord and you say, You are my God and my Lord, my Savior and the Shepherd. He will lead you after all the troubles. He had been taking in His own shoulder when you are not able to walk. He has brought you thus far. He will lead you even further as God Emmanuel. He will never leave you nor forsake you. That one sister who is not able to forgive the words that are spoken against her, she is very much brooding and thinking, and that's sometimes she spends sleepless nights. Dear sister, forget and forgive. He wants to forgive your sins, so that you have to forgive others. If you keep on entertaining and developing this grudge or ill feeling towards that person, you will develop blood pressure and other complications in your life. He is a God who is a God full of compassion and love. When we pray for the perishing souls, people without having the salvation, people who are without food or shelter, when we pray more for their salvation, all the other needs of the family will also be met. You are going to hear good news from far and near. He wants to fill you. He wants to open your spiritual eyes so that whatever you are going to hear or whatever read the Bible, your meditation, you will see the light coming and all the interpretations. So the Holy Spirit will be given to you. You like them as a honey, more than precious than honey. It is sweeter than the honey. Once you are walking in the light, you have lost your first love. Now, a time for you today. You have come to the presence of God to rededicate and then get back the first love. He will restore. He will regenerate you. He will strengthen you. He will give you a heart of flesh, not a heart of stony heart. When it is given, you will be able to love others. And the compassion of Jesus Christ will be poured in your heart also. That you will start beginning to pray for the perishing souls. The Spirit of God is showing some faces who are not familiar. These are all the people who are serving God in elsewhere, any other part of the world. But as you pray, they'll be protected and they'll be used by God mightily. Now you have to bear fruits of the Holy Spirit. If you don't bear the fruits, you cannot move in the Spirit. Fruits are important than the gifts of the Holy Spirit. Today onwards, the compassion of Jesus Christ is being poured in your heart. The borders of ministry are getting enlarged. Visions to be given to you. As you will pray with the morning and utterings, the Holy Spirit will enable you to pray effectually. And that's the reason He's called you to stand in the gap. Bless this session, the prayer points which you're going to pray, and the short message, the testimonies we are going to hear. Today, Lord, 3 people I see with the live testimonies, they are coming forward. Lord, the days to come, many more testimonies to be heard by the marvels and wondrous things that are going and the healing that is taking place right now. I see for the sister who has got an abdominal problem. She's much troubled over that. Today, Lord, you are setting her free. The other person who has got a problem in the throat. And also, I see the thyroid. That one person has got. I pray, Lord, you are touching her and healing her, that she will no more be worried or have any kind of fear. You send your word and you're healing every one of your children. They are all your children. They have come with faith. To whom else can we go? The hope of glory. I see now the light is coming.
the marvelous light is coming, shining upon each and every person. Lord, take hold of their hands and lead them and guide them. In Jesus Christ's matchless name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor Rajkumar Garu. Now it's time for worship. I would like to request for choir lead the. Oh, first kids. Okay. Kids, floor is yours now. Come forward. For all the good things and grace our God has shown on us, let's clap our hands and sing Vandanam Yesaya. అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంత
was wonderful. Thank you so much, Sandy, for leading the music. I really appreciate it. Now I request our choir team to lead the worship. పాడుతున్న దేవుణ్ణి అండ్ చీకట్లోనికి మళ్ళీ వెలుగులోనికి నడిపించిన దేవుణ్ణి కృపామయుడా నీలోన అనే సాంగ్ పాడి ప్రైజ్ చేద్దామండి. అందరూ లేచి నిల్చున్నట్లయితే క్లాప్స్ కొడుతూ స్తుతుల సింహాసనం కృపామయుడా అపాయమునా గుడారము సమీపించనీయక అపాయమునా గుడారము సమీపించనీయక నా మార్గములన్నిటిలో నీవే ఆశ్రయమైనందున నా మార్గములన్నిటిలో నీవే ఆశ్రయమైనందున కృపామయుడా చీకటి నుండి వెలుగులోనికి నన్ను పిలచిన తేజోమయా చీకటి నుండి వెలుగులోనికి నన్ను పిలచిన తేజోమయా రాజవంశములో యాజకత్వము చేసేదను రాజవంశములో యాజకత్వము చేసేదను కృపామయుడా నీలో నిలచి ఆత్మఫలములు ఫలించుట కొరకు నీలో నిలచి ఆత్మఫలములు ఫలించుట కొరకు నాపైన నిండుగా ఆత్మవర్షము కుమ్మరించు నాపైన నిండుగా ఆత్మవర్షము కుమ్మరించు కృపామయుడా యోగ్యత లేని నాకు జీవ కిరీటమిచ్చుటకు యోగ్యత లేని నాకు జీవ కిరీటమిచ్చుటకు నీ కృపను వీడక శాశ్వత కృపగా మారెను నీ కృపను వీడగా శాశ్వత కృపగా మారెను
వాక్యము నా పాదములకు దీపము అని కీర్తనకారుడు చెప్పాడు. మనము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కానీ మనల్ని ధైర్యపరిచి మనల్ని ఆదరిస్తూ ప్రతి క్షణం కూడా మనల్ని నడిపిస్తూ దేవుడు మనకి ఎల్లవేళలా తోడై ఉన్నాడు. అలాంటి గొప్ప దేవుణ్ణి నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను అనే సాంగ్ పాడి స్తుతించి ఆరాధిద్దామండి. కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. చిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతల మగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. చిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతల మగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. నా పాదములకు దీపమాయెను, నా పాదములకు దీపమాయెను. సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను, సత్యమైన మార్గములో నడుపుచుండెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. శత్రువులను ఎదుర్కొని సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు ఇచ్చుచున్నది. శత్రువులను ఎదుర్కొని సర్వాంగ కవచమై యుద్ధమునకు సిద్ధ మనసు ఇచ్చుచున్నది. అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను, అపవాది వేయుచున్న అగ్ని బాణములను ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది, ఖడ్గము వలె అడ్డుకొని ఆర్పివేయుచున్నది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. పాల వంటిది చుంటి తేనె వంటిది నా చివ్వకు మహామధురమైనది. పాల వంటిది చుంటి తేనె వంటిది నా చివ్వకు మహామధురమైనది. మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది, మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది. రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది, రత్నరాసుల కన్నా కోరదగినది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపాశక్తి దయా సత్య సంపూర్ణుడా
స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభు. గొప్ప దేవా తండ్రి, అద్భుతకరుడా, ఆశ్చర్యకరుడా, మీకు వేలాది స్తోత్రములు ప్రభా. అవును తండ్రి, ఎన్నోసార్లు తప్పిపోయిన మమ్మల్ని ప్రభా తండ్రి మీరు ప్రభా వెతికి తండ్రి మీ రక్షణ మార్గంలోకి తీసుకొచ్చి నడిపించినందుకు స్తోత్రములు ప్రభా. మీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని బలపరిచి ప్రభా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని లేవనెత్తి ప్రభా తండ్రి నడిపిస్తున్న విధానమును బట్టి స్తోత్రములు తండ్రి. మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి, ఘనపరచడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశమును బట్టి స్తోత్రములు ప్రభా. తండ్రి వాక్యాన్ని వినటానికి మా హృదయాన్ని తండ్రి మేము సిద్ధపరచుకున్నట్టుకు మాకు సహాయం దయచేయండి ప్రభా. వినగలిగే చెవులను ప్రభా తండ్రి, గ్రహించగలిగే హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి తండ్రి. విన్న వాక్యాన్ని మేము వదిలేయకుండా ప్రభా తండ్రి మా హృదయం అనే పలక మీద ప్రభా తండ్రి మేము దాన్ని చెక్కుకొని ప్రభా తండ్రి దాని ప్రకారంగా ప్రభా తండ్రి ప్రతి నిమిషము జీవించేవారిగా ప్రభా మా జీవిత కాలం అంతా తండ్రి ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలము మీ కొరకు మాత్రమే జీవించే బిడ్డలుగా తండ్రి సంఘముగా మేము ఉండటకు సహాయం దయచేయండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టండి ప్రభా తండ్రి, మీ ఆత్మతో అభిషేకించి ప్రభా తండ్రి మీ వాక్యం అనే వెలుగు మార్గంలో మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా తండ్రి మీ చేయి పట్టుకొని తండ్రి చివరి వరకు నడిపించమని నజరేయుడు అతి శ్రేష్ఠుడైన యేసు ప్రభు నామములో వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Now we are entering into the word of God. Before that, I want to welcome to Pastor Samuel Penny garu, alage tana wife Shelamiti garu. Thanks for joining today evening. మన మధ్యలో ఉన్న సునీల్ సి వచ్చి పాస్టర్ గారి గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారు. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి అందరికీ. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి తెలియట్లేదు సామ్యూల్ ఫిన్ గారి గురించి చెప్పడానికి. సో సుమత వాళ్ళ పాస్టర్ గారు, పాస్టర్ అమ్మ గారు ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, మా పెళ్ళిలో సుమత వాళ్ళ పెళ్లి కూతురు తరపున పాస్టర్ గారు, పాస్టర్ అమ్మ గారు అనమాట. సో అది ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా చెప్పాలంటే. తర్వాత బిషప్ సామ్యూల్ ఫిన్నీ పచ్చిగల్ల గారు, ఇలా ఎంతమంది తెలుసో తెలీదు కానీ అపోస్తులు పిఎల్ పరంజ్యోతి గారి 2వ కుమారుడు, 9వ సంతానం. కరెక్ట్ అండి. సో స్పర్జన్ రాజు గారు, తర్వాత సామ్యూల్ ఫిన్నీ గారు, తర్వాత రాక్ చర్చ్ మినిస్ట్రీస్ జాన్ లాజరస్ గారు రాజమండ్రిలో పరిచయం చేస్తున్నటువంటి వీళ్ళ ముగ్గురు అపోస్తులు పిఎల్ పరంజ్యోతి గారి యొక్క బిడ్డలు అనమాట. మగ సంతానం గురించి చెప్పాను. తర్వాత అపోస్తులు పిఎల్ పరంజ్యోతి గారి గురించి చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఐపీసీ సంఘాన్ని స్థాపించి ఎంతో ఘనమైన పరిచర్య చేసినటువంటి గొప్ప దైవజనులు. ఈరోజు కూడా ఆయన స్థాపించినటువంటి ఆ సంఘాలన్నీ ఎంతో మందికి అనేక మంది సేవకులను తయారు చేసి అనేక మందికి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నటువంటి సంస్థగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు. చాలా కాలం నుంచి ఆయన్ని ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు. ఫైనల్లీ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఇన్వైట్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. దేవుడు నిజంగా మన మధ్యలోకి మీరు వచ్చినందుకు, అట్లాగే మీకు పాస్టర్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చాలా ఉన్నాయి, నేను మర్చిపోతున్నానేమో. మన గ్రేస్ జనరేషన్ చర్చ్ జోసెఫ్ స్టాన్లీ గారు సొంత మామయ్య ఆయన. ఓకే, సొంత మామగారు మామయ్య రెండు కూడాను. ప్లస్ శామీ పచ్చిగల్ల గాస్పల్ సింగర్ వాళ్ళ డాడీ, ఓన్ మమ్మీ. సో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. సో విషయాలన్నీ దేవుని యొక్క మహాకృప మీరు మా మధ్యలో ఉండవండి. ఈ సమయంలో బిషప్ సామ్యూల్ పిన్ని గారిని వచ్చి వాక్య సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Sunil, for your wonderful introduction. I want to thank you for inviting me to come and minister to you this evening. As Brother Sunil has said, Sumata hails from our hometown and also the same church. I am the pastor of her church. And also, Sunil also hails from the same town, near our house.
I would say town, because when you use hometown or home village, we don't hear normally saying home village, right? So we have to say hometown. But it is more than a village, it's more than a town. And somebody has named our village, they said it's a mini Kuwait. Mini Kuwait. If you want to know about our place, you search in YouTube for mini Kuwait. You will find mini Gulf. Hallelujah. సో సుమత యొక్క అన్నగారు కూడా మా సంఘ సెక్రటరీగా ఉంటూ ఉన్నారు. అద్భుతమైనటువంటి సేవలు వారు సంఘంలో అందిస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి సంఘ కమిటీ వారందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరికీ వందనాలు. ఇది ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ మీటింగ్, ఫ్యామిలీ ఫ్రైడే ప్రేయర్ అని చెప్పారు. చాలా సంతోషం. దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము ప్రార్థన చేయడానికి పిలువబడినటువంటి వారు. వీఆర్ కాల్డ్ టు ప్రే. ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయముగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. సంఘము ప్రార్థించాలి. సంఘ ప్రార్థన లేక సామూహిక ప్రార్థన, a corporate prayer. సంఘము ప్రార్థించడానికి పిలువబడింది. సంఘం అనగా ద కాల్డ్ అవుట్ వన్స్, ఎక్లీషియా అంటే చీకటిలో నుండి జీవపు వెలుగులోనికి పిలువబడినటువంటి వారు. మనం పిలువబడింది ఎందుకు అంటే మనము మహిమ నుండి మహిమకు దినదినము ఆయన స్వారూప్యములోనికి మార్చబడడానికి పిలువబడ్డాం. కనుక ఆయన స్వారూప్యంలోనికి మార్చబడాలి అంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. అది ఏంటి అంటే ప్రార్థన ద్వారా. When you kneel down in his presence, when you have fellowship, when you fellowship with God, when you communicate with God, when you spend much time in the presence of God, you will be transformed into his likeness. ఆయన స్వరూప్యములోనికి మనం మార్చబడాలంటే ఆయనతో గడుపుట వలన, ఆయన సన్నిధానములో ఉండుట వలన ఆయన యొక్క శక్తిని మనము పొందుకుంటూ ఆయన స్వరూప్యములోనికి మనం మార్చబడగలం. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా మనము ప్రార్థన చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేయడంలో వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, సామూహిక ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, సంఘ ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, కుటుంబ ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. పరిశుద్ధ గ్రంథములు మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 19వ వచనములో యేసయ్య ఈ విధముగా చెప్తూ ఉన్నారు, మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను ఏ సంగతిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన పక్షమున అది పరలోకమందున నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. మీలో ఇద్దరు, ఇద్దరు అని ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు అన్నారు? నేను అనుకుంటాను ఇద్దరు అనేది ఒక భార్య భర్తతో ప్రారంభమయ్యేది. సామూహిక ప్రార్థన లేక కుటుంబ ప్రార్థన అనేది ఒక గృహములో భార్యాభర్తలతో ఆరంభమయ్యేదిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇటువంటి కుటుంబాల యొక్క సముదాయమే దేవుని యొక్క సంఘం. దేవుని యొక్క సంఘం. దేవుని యొక్క సంఘములో లేక ఆలయములో నీవు ప్రార్థించేదానికి ముందు నీవు ప్రార్థించవలసింది ఎక్కడంటే సామూహికముగా అంటే నీ యొక్క గృహములో, నీ యొక్క ఇంటిలో, నీ యొక్క కుటుంబముగా
నీవు నీ భర్త ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను ఏ సంగతిని గూర్చి అయినను, వాట్ ఎవర్ యు ఆస్క్, వాట్ ఎవర్ యు అగ్రీ ఆన్ ఎర్త్ ఆస్కింగ్ ద లార్డ్, అండ్ ద ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ హీ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారు తెలియజేస్తున్నట్లు మనం చూస్తాం. కనుక సంఘంలో ప్రార్థన చేయాలి. అలాగే ప్రాముఖ్యముగా ఒక కుటుంబముగా నీవు కుటుంబ ప్రార్థనలు చేయవలసినటువంటి అవసరత ఉంది. ఎందుకంటే దేవుడు కుటుంబాల ఎడల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. అంటే వ్యక్తిగతంగా ఇండివిజువల్ ఎడల దేవుడు శ్రద్ధ కలిగి లేడండి అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఆయనకు వ్యక్తిగతముగా ప్రతి ఒక్కరూ కావాలి. అదే సమయంలో కుటుంబములుగా ఆయనకు కుటుంబాలు కూడా కావాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. కనుక దేవుని బిడలముగా భార్య భర్త ఏకీభవించి ప్రార్థించుట అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కనుక భార్యాభర్తల మధ్య ఏకీభవించుట, అగ్రీయింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ టుగెదర్ అండ్ ప్రేయింగ్ టు ద లార్డ్, ఆస్కింగ్ ద లార్డ్, టచింగ్ ఎనీథింగ్. నీవు దేనినైతే కావాలి జరగాలి అని దేవుని సన్నిధానములో ప్రార్థన చేయడానికి వస్తావో, నీవు వచ్చినప్పుడు నీతో పాటు నీ భార్య కూడా ఏకీభవించాలి. భార్యతో పాటు నీవు కూడా ఏకీభవించాలి. నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోలే, నేను తర్వాత చూస్తాను వస్తాను అంటే కాదు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ప్రార్థన చేయాలి. ఏకీభవించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు యేసయ్య చెప్పేది ఏంటంటే, పరలోకమందు ఉన్నటువంటి నా తండ్రి వలన అది వారికి దొరుకును. నీవు దేని కొరకు అడుగుతూ ఉన్నావు, దేని కొరకు నీవు ఏకీభవిస్తూ ఉన్నావు. ఏకీభవించకపోతే దొరకదు అనే దాని యొక్క అర్థం వింటున్నారా? ఇఫ్ యు డోంట్ అగ్రీ విత్ ఈచ్ అదర్, ఇఫ్ యు డోంట్ కమ్ టుగెదర్ టు ఆస్క్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, అగ్రీయింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, యూ వోంట్ గెట్ ఇట్ అన్లెస్ యూ అగ్రీ. నీవు ఏకీభవిస్తేనే కానీ నీవు దానిని పొందలేవు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకు చూస్తూ ఉంటున్నాం. 20వ వచనంలో అంటాడు, ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడ నా నామమున కూడి ఉంటారో అక్కడ నేను ఉన్నాను. Where there are 2 or 3 gathered together in my name. It's amazing. Coming together in his name. యేసు నామములో మనం వచ్చినప్పుడు యేసు నామమున వస్తున్నామో లేదో కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. యేసు నామమున మనం సమావేశమవుతున్నామా, ప్రార్థనకు కూర్చుంటున్నామా, లేకపోతే ఊరికనే ఇదేదో సోషల్ గ్యాదరింగ్గా మనం కూడుకుంటున్నామా అనేటువంటి విషయాలను కూడా మనము గ్రహించాలి, ఎరగాలి. మనం ఆయన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉన్నాడని, ఆయనను అడుగు వారికి ఆయన ప్రతిఫలము అనుగ్రహించువాడని నమ్మవలెను కదా అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. కనుక ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున, యేసయ్య నామమున మనం కూడినప్పుడు, మనము సమావేశమగునప్పుడు యేసయ్య ఏం చేస్తాడంట? ఐ విల్ బి దేర్, ఐ యామ్ దేర్. నేను అక్కడ ఉందును, ఉంటాను, ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు. కనుక మనము ఏకీభవించున్నప్పుడు, when we agree, there's going to be a great power released in heavenly realms. పరలోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో దేవుని యొక్క శక్తిని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాం. దేవుని యొక్క శక్తి ప్రభావం ఆయన ప్రత్యక్షపరచనై ఉంటూ ఉన్నాడు అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేసింది. ఇదే అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 18:18లో యేసు ప్రభు వారు అంటారు, భూమి మీద మీరు వేటిని బంధింతురో అవి పరలోకమందును బంధింపబడును, భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురో అవి పరలోకమందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా, మామూలుగా చెప్పడం లేదు ఆయన, ఏదో ఊరినే కబుర్లు చెప్పినట్టు చెప్పడం లేదు. Surely you shall receive whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Hallelujah. అంత అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని, అంత అద్భుతమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని యేసయ్య ఆయన సంఘానికి అనుగ్రహించారు. సంఘం నీలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను నీవు గ్రహించగలగాలి. ఎప్పుడు నీవు వాటిని అనుభవించగలవంటే విశ్వాసముతోనూ నమ్మకముగాను ఏకాగ్రతతోనూ నీవు దేవుని
ఆశ్రయించున్నప్పుడు, ప్రార్థించున్నప్పుడు దేవుడు నీవు అడిగిన దానిని జరిగించువాడని లేఖనం మనకు తెలియజేస్తుంది. కనుక వాట్సో ఎవర్ యూ షాల్ బైండ్ ఆన్ ఎర్త్ షాల్ బి బౌండ్ ఇన్ హెవెన్, వాట్సో ఎవర్ యూ షాల్ లూజ్ ఆన్ ఎర్త్ షాల్ బి లూజ్ ఇన్ హెవెన్. కనుక అటువంటి శక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే, యేసయ్య అంటారు మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయములో, ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్ అపాన్ దిస్ రాక్, ద గేట్స్ ఆఫ్ హెల్ షాల్ నాట్ ప్రివేల్ అగైన్స్ట్ ఇట్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీవు నమ్మితే, నమ్మిన ప్రతివానికి కూడా అది సాధ్యం. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి శక్తిని ఆయన సంఘానికి అనుగ్రహించాడు. మనల్ని ఏదో చేతకాని వాళ్ళ వలె, లేకపోతే ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళ వలె, లేకపోతే యూస్లెస్ ఫెలోస్గా ఆయన మనల్ని చేయలేదు. ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తములో కడిగి శుద్ధి చేసి పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరిచి ఆయన యొక్క సంఘముగా, ఆయన యొక్క సంఘం అంటే వీఆర్ లిటరల్లీ స్పిరిచువల్లీ వీఆర్ హిజ్ బాడీ, ఆయన యొక్క శరీరమైనటువంటి సంఘం. మనం సంఘానికి శిరస్సు ఎవరు? క్రీస్తు సంఘానికి శిరస్సు. అంటే శరీరం ఎవరు? హూ ఈస్ ద బాడీ? యు అండ్ ఐ, we all are the body of Christ. Hallelujah. If Christ has that kind of power, that means you and I have to possess that kind of power. అట్టి శక్తి సామర్థ్యాలు మనలో కూడా ప్రత్యక్షం కావాలనే కోరుతున్నాడు. అందుకే ఆయన చెప్పింది, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువజ్జాలో. ఐ ఫర్గట్ టు మెన్షన్ రెవరెండ్ డాక్టర్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ Raj Kumar Iyer. Hallelujah. He's a great, wonderful man of God. So good to see you, sir. ఆయన చాలా అద్భుతమైనటువంటి దైవ సేవ చేసేటువంటి దైవజనునిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కనుక యేసయ్య ఆయన ఇద్దరు ముగ్గురుని గురించి చెప్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. దేవునికి కుటుంబాలు ప్రధానంగా, కుటుంబాలు ఏకీభవించి ప్రార్థించుట అనేది కోరువాడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఆది కాండంలో మనం చూసినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఆది కాండం 18వ అధ్యాయము 18వ వచనములో దేవుడు అబ్రహామును గురించి ఈ విధముగా చెప్తూ ఉన్నాడు. 18వ అధ్యాయం 18వ వచనం, అబ్రహాము నిశ్చయముగా బలము గల గొప్ప జనమగును, అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములను ఆశీర్వదించబడును. వింటున్నారా? అబ్రహాము గురించి దేవుడు చెప్పేటువంటి మాటలు ఎందుకో తెలుసా? అబ్రహాము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళి తన గుడారాన్ని నెలగొల్పినా అక్కడ తప్పనిసరిగా బలిపీఠం కట్టి యెహోవా నామమున అతడు ప్రార్థన చేస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? అది మన జీవితాల్లో, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో, కుటుంబ జీవితాల్లో ప్రార్థన అనేటువంటి బలిపీఠం ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి. అది ఉన్నప్పుడే దేవుని దీవెనలు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబ జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో మనం పొందుకొనగలమని లేఖనాల ద్వారా మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటున్నాం. కనుక అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములను ఆశీర్వదించబడును. ఎట్లనగా ఎందుకో చెప్తున్నాడు, యెహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగజేయునట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను, వింటున్నారా? తన తరువాత తన పిల్లలు అంటే అబ్రహాము అంటే అబ్రహామే కదా, అక్కడ సారా కూడా ఉంది, సారము కూడా ఉంది. అబ్రహాము తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు. అది యెహోవా మార్గమును వినేసి లేకపోతే చెప్పేసి వదిలిపెట్టేయడానికి కాదు. దట్ దే మే ఫాలో, దట్ మే డూ ఆఫ్టర్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ గాడ్లీ మేనర్. దేవుని యొక్క దైవికమైనటువంటి విధానములో వారి యొక్క బిడ్డలు కూడా, సంతానము కూడా నీతి న్యాయములు జరిగించు వారిగా యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించునట్లు నేను అతనిని ఎరిగి ఉన్నాను. చూస్తున్నారా? దేవుడు చూసేది కేవలం వ్యక్తిగతంగా ఒక్కడనే కాదు. నాట్ జస్ట్ అబ్రహాం, నాట్ జస్ట్ సారా, but he is looking up to even to their children, after his children's children, after generation తరతరములు కూడా. అందుకే మోషే ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా 90వ కీర్తనలో
ప్రభువా, తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే, భూమిని లోకమును పుట్టింపకమునుపు నీవే దేవుడవు అని చెప్తున్నాడు. యూ హ్యావ్ బీన్ అవర్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్. వాట్ అబౌట్ యువర్ జనరేషన్? వాట్ అబౌట్ అవర్ జనరేషన్? మన యొక్క తరాలను గూర్చి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం? మన బిడ్డల సంగతి ఏంటి? మన తర్వాత మన బిడ్డలు, మన తల్లిదండ్రులు, మన పితరులు. దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను అబ్రహాము దేవుడను, ఇస్సాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడను అని ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడంటే వారి యొక్క విశ్వాసం, వారి యొక్క భక్తి, వారి యొక్క ఆత్మీయత, వారి యొక్క నమ్మకత్వం దేవుని సేవించుటలో, దేవుని యొక్క మార్గములను గైకొనుటలో అంత ఉన్నతమైనటువంటి వారుగా ఉన్నట్లుగా లేఖనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాయి. కనుక దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము తల్లి తండ్రి ఏకీభవించుట అనేది చాలా అవసరం, చాలా అవసరం. దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని ప్రార్థించున్నప్పుడు కుటుంబ ప్రార్థనలు అనేవి చాలా అవసరమని లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే దేవునికి కుటుంబాలు కావాలి. హల్లెలూయా. ఎ ల్యాంప్ ఫర్ అ హౌస్. నిర్గమకాండం 12వ అధ్యాయంలో చూస్తాం, ఇశ్రాయేలీయులను దేవుడు విమోచించినప్పుడు, విడిపించినప్పుడు, వాగ్దాన దేశానికి నడిపించినప్పుడు, పస్కా పశువును వధించవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇంటికి ఒక గొర్రె పిల్ల. హల్లెలూయా. నీ కుటుంబం రక్షించబడాలా? నీ కుటుంబం విడుదల నొందాలా? నీ కుటుంబం డస్ ఇట్ హ్యావ్ టు బి కవర్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్. యేసయ్య రక్త ప్రోక్షణముతో నీవు, నీ బిడ్డలు, నీవు, నీ కుటుంబం, నీవు, నీ ఇల్లు కూడా విమోచించబడాలి అని దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నట్లుగా లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. కనుక దేవుని బిడ్డలముగా మనమందరము కూడా దేవునిలో ముందుకు సాగడానికి మనము పూనుకోవాలి. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారముగా మన కుటుంబాల్లో భార్యాభర్తల మధ్య ఏకీభవించుట అనేది చాలా అవసరం. ఏయో చిన్న చిన్న గిల్లి కజ్జలు రావచ్చు, తేడాలు రావచ్చు. వాటిని బట్టి మనం ఎడముఖం పెడముఖం పెట్టుకుని కోపగించుకుని కూర్చోకూడదు. సాయంకాలం అవ్వకముందే చక్కగా అందరూ కూడా సమాధానపడి ప్రేమతో, ఐక్యతతో, అనురాగముతో దేవునిలో మనం ముందుకు సాగాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. కనుక కుటుంబాలు దేవునికి కావాలి. అందుకే యెహోషువ అంటాడు 24వ అధ్యాయం 15వ వచనములో, యాజ్ ఫర్ మీ అండ్ మై హౌస్ వీ విల్ సర్వ్ ద లార్డ్. ఆర్ యూ విల్లింగ్? హ్యావ్ యూ డెడికేటెడ్ యువర్ హార్ట్, యువర్ లైఫ్ టు సర్వ్ ద లార్డ్? మీరు ఎవరిని సేవిస్తారో నాకు అనవసరం అబ్బాయి. మీరు నది అవతల ఉన్నటువంటి దేవతలను సేవిస్తారో, లేకపోతే అమోరియల దేశంలో మీరు ఉన్నారే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి దేవతలను సేవిస్తారో నాకు అనవసరం. కానీ నేనైతే నేనును నాకు ఇంటివారును యెహోవాను సేవించదము అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు. కనుక కుటుంబములుగా మొట్టమొదటిగా ప్రార్థనలో, కుటుంబాలుగా మొట్టమొదటిగా ప్రార్థనలో భార్యాభర్తలుగా ఏకీభవించుట, ఐక్యతతో దేవుని ఆశ్రయించుట అనేది చాలా అవసరమని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. రెండవదిగా మనం చూస్తే దేవుని నుండి మనము సమాధానం, జవాబు పొందుకోవాలి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవిత విధానం మనము కలిగి ఉండాలి. ఎలా కలిగి ఉండాలి? ఏ విధంగా కలిగి ఉండాలి? ఎవరితో కలిగి ఉండాలో కూడా యేసు ప్రభు వారు ఇదే అధ్యాయంలో మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఏమంటూ ఉన్నాడంటే, ఆ సమయమున పేతురు ఆయన వద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నా సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేను ఎన్ని మార్లు అతని క్షమింపవలెను? 7 మార్ల మట్టుగా అని అడిగాను. అందుకు యేసు అతనితో, ఇట్లా నేను 7 మార్లు మట్టుకే కాదు 70 ఏళ్ల మార్ల మట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను. ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి? భార్య భర్తని ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి? భర్త భార్యను ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి? భార్య భర్తను క్షమించవచ్చు కానండి, భర్త భార్యను క్షమించకూడదండి అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఉంటారా ఎవరైనా? ఓకే, జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. కనుక మీలో ఏదైనా ఒకవేళ పొరపాటు, తప్పిదం ఏదైనా జరిగి ఉంటే క్షమాగుణం కలిగినటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి. క్షమాపణ స్వభావం, క్షమించు స్వభావం. ఎన్ని మార్లు మటు క్షమించాలి అని పేతురు గారు అడుగుతుంటే 7 సార్లా అంటే కాదు, 7 ఏళ్ళు అని చెప్తున్నాడు.
7 ఏళ్ళు. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి అర్థం, నిర్వచనం కూడా వస్తుందేమో అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే యేసయ్య చెప్పినటువంటి మాటలో 7 మార్లు మట్టుకే కాదు, 70 ఏళ్ల మట్టుకు. ఏళ్ళు అంటే సంవత్సరాలు అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కదా, ఏళ్ళు అంటే. కానీ ఇది ఏళ్ళ అన్నాడు కనుక 70 times 7 అంటే రోజుకి 490 సార్లు మనం క్షమించాలా? అన్నిసార్లు పొరపాటు చేస్తారా ఎవరైనా? అంటే చేయరు కదా. సాధారణంగా అన్నిసార్లు ఇరిటేట్ చేసే పనులు ఎవరు కూడా చేయరు. కానీ ఒకవేళ చేసినా కూడా 490 సార్లే కాదు, అవసరమైతే 70 ఏళ్ళు మట్టుకు కూడా, అంటే 70 సంవత్సరాల వరకు అని అనుకుంటే మనం జీవితాంతం వరకు. లేఖనాల్లో యేసయ్య మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆయుష్ ఎంత? 70 సంవత్సరాలు, అధిక బలం ఉంటే 80 సంవత్సరాలు, అది కూడా దుఃఖమే, ఆయాసమే. అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుతామని గ్యారంటీ లేదు. ఇందాక వస్తుంటే సునీల్ గారు చెప్తున్నారు, పాపం నిన్న ఎవరో ఒక ఫ్యామిలీ కారులో వారి యొక్క బిడ్డను కాలేజీలో జాయిన్ చేయడానికి తీసుకొని వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి పాపం 3 తల్లి, తండ్రి, కుమార్తె కూడా చనిపోయారు. ఏ క్షణంలో మన బ్రతుకులు, మన జీవితాలు ఏమైపోతాయో తెలీదు. మన యొక్క జీవితం ఆవిరి వంటిది, నీటి బుడగ వంటిది, అడవి గడ్డి పువ్వు వంటిది అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది. కనుక ఎప్పటికప్పుడు మనము అప్రమత్తంగా ఉండి దేవుని యొక్క సముఖంలో దేవుని ఎడల భయము, భక్తి కలిగి దేవుని నమ్మకముగా సేవించు వారముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనలను నడిపించువాడుగా ఉండువాడై ఉంటాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కనుక ప్రార్థన చేయడానికి మనం పూనుకున్నప్పుడు, దేవుని సన్నిధిని మనము చేరునప్పుడు, అందుకే అపోస్తులైన పౌలు కూడా హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో ఆయన అంటాడు, వెన్ వీ డ్రా నియర్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, యథార్థమైన హృదయముతో ఆయన సన్నిధానమునకు చేరుదాము. లెట్ us draw near with a heart sprinkled with blood of Jesus Christ, having our conscience pure, పవిత్రమైన, శుద్ధమైన, పరిశుద్ధమైన హృదయముతో, ఏ విధమైనటువంటి కల్మషము లేని నిష్కళంకమైన హృదయముతో మనము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదాము అంటూ. కనుక దేవుని ఆశ్రయించడానికి వచ్చేటప్పుడు నిష్కళంకమైన, మన యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి తేడాలు, భేదాలు, భేదాభిప్రాయాలు, హెచ్చు తగ్గులు, మనకి ఇవి ఉంటాయి కదా. సాధారణంగా మనం అనవసరంగా తెచ్చిపెట్టుకుంటాం, పెంచి పోషించుకుంటూ ఉంటుంటాం. కనుక వీ హ్యావ్ టు గెట్ రీడ్ అప్ ఆల్ దోస్ నాస్టీ, డర్టీ, ఈవిల్ థింగ్స్ అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కనుక మనం శుద్ధ హృదయులమై దేవుని సన్నిధానమును ఆశ్రయించి ఆయనను ప్రార్థించాలి. అందుకే మత్తయి 5:23 కూడా యేసయ్య ఎలా చెప్తూ ఉన్నారు, నీవు బలిపీఠమున వద్ద అర్పణమును అర్పించుచుండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి విరోధం ఏమైనా కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చిన ఎడల. జ్ఞాపకం రాకుండా ఎవరైనా ఉంటారండి? తప్పులు చేస్తే, పాపం చేస్తే జ్ఞాపకం రాకుండా ఉంటారా? ఎవరినైనా హింసించినా, తిట్టినా, దూషించినా, బ్యాక్ బైటింగ్ చేసినా, బ్యాక్ బైటింగ్ అంటే కొండేలు చెప్పినా, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కొండేలు, అబద్ధాలు లేనిపోని పుట్టించి చెప్పడం, అనవసరమైనటువంటి సోదే, ఇటువంటివి చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది. ఈ రోజులో సెల్ ఫోన్లు చాలా జేబులోనే ఉంటాయి కదా అందరికీ. ఏమని ఉంటే ఎవరి గురించి అని ఏదని చెప్పాలంటే టగేల్ నెంబర్ నొక్కడం, పేరు కొట్టడం, వెళ్ళిపోద్ది. అంతే. మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన సంగతి అంతర్వేదిపాలెంలో, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మా ఊరోళ్ళకి తెలిసిపోతాయి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసిపోతాయి. కనుక అంత వేగముగా వ్యాపించేటువంటి సమయాలు, కాలాలు ఇవి. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పేది, మనము ఇతరులతో సమాధానముగా ఉండి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగినటువంటి వారు. హల్లెలూయా. నీవు అబద్ధం చెప్పవా ఎవరితోటన్నా? చెప్తే నేను నీతో అబద్ధం చెప్పాననేటువంటి సంగతి నీవు వారితో ఒప్పుకొని తీరాలి. ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు నీ యొక్క జీవితం, నీ హృదయం, నీ మనస్సాక్షి నిర్మలమైనదిగా ఉండాలి. యువర్ కాన్షియన్స్ మస్ట్ బి ప్యూర్ అండ్ వైట్ యాజ్ స్నో, యాజ్ వైట్ యాజ్ స్నో.
హిమము వలె తెల్లగా ఉండాలి అని ప్రభువు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. కనుక నిర్మలమైన హృదయాలతో మనం ఆయన సన్నిధికి రావాలి అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేసింది. యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయం 19వ వచనం కూడా మనం చదివినట్లయితే, యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయం 13వ వచనం నుండి చదువుతున్నా. 13వ వచనం, మీలో ఎవరికైనాను శ్రమ సంభవించేనా అతడు ప్రార్థన చేయవలెను, ఎవరికైనాను సంతోషము కలిగినా అతడు కీర్తనలు పాడవలెను, మీలో ఎవడైనాను రోగి అయ్యున్నాడా అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను, వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాసి అతని కొరకు ప్రార్థన చేయవలెను. చూస్తున్నారా, ఇవి చేస్తున్నాం మనం. ఏమండి, అవి ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. మనం ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు, ఎక్కడున్నా ప్రార్థన చేసుకుంటే సరిపోద్ది. సంఘ పెద్దలను పిలవక్కర్లేదు, వాళ్ళు వచ్చి నూనె రాయక్కర్లేదు, వాళ్ళు వచ్చి ప్రార్థన చేయక్కర్లేదు, మనం చేసుకోలేమేంటి అనేటువంటి బోధలు కూడా లేకపోలేదు. ఉన్నాయా లేదా? నీకు నీవుగా ప్రార్థన చేసుకోవాలి. వాక్యానుసారముగా వాక్యము చెప్పు ప్రతిదీ కూడా మనము పాటించి తీరాల్సిందే. హల్లెలూయా. అంతేగాని those days, in the early days, in the early church, they did that. Why should we do that? Don't you have faith for yourself? Don't you have faith in your prayer? అని అనుకుంటారు. మనకి విశ్వాసం ఉండాలి. అదే సమయంలో వాక్యమును మనము నెరవేర్చడానికి వాక్యము చెప్పు సంగతులను మనము చేయవలసినటువంటి అవసరత ఉంది. కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తే అదే చేయాలి అని లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తుంటున్నాయి. కనుక మీలో ఎవడైనా రోగి అయి ఉన్నాడా అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలను, వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాసి. నూనె రాయడం ఎందుకండి? తల జిడ్డు అయిపోద్ది, నొసడు జిడ్డు అయిపోద్ది అని అనుకుంటారు కొంతమంది దానిని బట్టి నూనె బిజినెస్ కూడా చేసేవారు లేకపోలేదు. అంత అవసరం లేదు కదా. కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం నూనె రాసి అన్నాడు, కానీ నూనె అమ్మి తెచ్చిపెట్టి రాసుకొని అని ఏం చెప్పలే అక్కడ. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యానుసారం మనం ఒక సంఘములో నీవు సభ్యునివై ఉంటే, ఒక సంఘానికి నీవు అతుకబడి ఉంటే, ఆ సంఘములో ఉన్నటువంటి పెద్దల ద్వారా నీవు నూనె ద్వారా అభిషేకించబడినటువంటి వాడవై, ప్రార్థించబడినటువంటి వాడవై, దేవుని వలన స్వస్థతను అందుకోవడానికి దేవుడు నీకు పిలుపునిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంత మాత్రమే కాదు, దాంతో 15 వచనములు అంటాడు, విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచును, ప్రభువు అతని లేపును. అతడు పాపములు చేసిన వాడైతే పాప క్షమాపణ నొందును. వింటున్నారా? పాపం చేయని వారు ఎవరు ఉండరేమో అని అనుకుంటాను నేను. ఒకవేళ చేసిన వాడైతే తప్పనిసరిగా పాప క్షమాపణ నొందుతాడు. ఎప్పుడు, ఎలాగూ అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు, మీ పాపములను 16వ వచనంలో, మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒప్పుకొనుడి అంటున్నారా. పాపములను ఒకరితోనొకడు ఒప్పుకోవడం అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? భర్త భార్యతో ఒప్పుకోవడమే చాలా కష్టం, భార్య భర్తతో ఒప్పుకోవడమే చాలా కష్టం. విశ్వాసులతో వారు చేసినటువంటి పాపాన్ని, తప్పును, తప్పిదాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడం అంటే చాలా కష్టం. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పేది, యూ హ్యావ్ టు కన్ఫెస్ యువర్ ఫాల్ట్స్, యువర్ వీక్నెసెస్, యువర్ సిన్ విత్ ఈచ్ అదర్, విత్ వన్ అనదర్. ఒకరితోనొకరు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి. స్వస్థత కావాలన్నా, విడుదల కావాలన్నా, నీవు ప్రార్థించేది నీవు పొందుకోవాలన్నా, నీవు చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని ఒప్పుకొనే తీరాలి. ఇందాక యేసుప్రభు వారు బలిపీఠం దగ్గర నువ్వు అర్పణ అర్పించే ముందు నీవు వెళ్ళి వాడితో సమాధానపడు. అప్పుడే నీ అర్పణ స్వీకరించబడుద్ది. లేకపోతే ఇట్స్ నో గుడ్. కనుక ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయముగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేసింది. కనుక దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము ఇద్దరు ముగ్గురుగా, కుటుంబముగా లేక సంఘముగా దేవుని ఆశ్రయించున్నప్పుడు మన జీవితాలను మనం పరిశీలించుకొని, మనలో ఉన్నటువంటి పాపాలను, తప్పిదాలను, రాంగ్ డూయింగ్స్, ప్రతి విధమైనటువంటి చెడు ప్రవర్తనను మనం విడిచిపెట్టి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనను ఆశీర్వదించువాడై ఉంటాడు. కనుక
మూడవదిగా మనం చూస్తే ద బేసిస్ ఫర్ అవర్ కార్పొరేట్ ప్రేయర్, ద బేసిస్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ అవర్ కార్పొరేట్ ప్రేయర్ ఈజ్ 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2వ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మనం చూస్తాం. ఈయన ఏదో మంచి ప్రసంగం చేస్తాడని అనుకున్నా, ఏంటో ప్రార్థన గురించి చేస్తున్నాడని అనుకోవచ్చు మీరు. ప్రార్థనే మనకు ఊపిరి. హల్లెలూయా. ప్రార్థనే మనకు శ్వాస. అది లేకపోతే మనం చచ్చిన వారితో సమానం. ఒక శిష్యుడు గురుగారిని అడిగాడంట, గురుగారు ప్రార్థన ఎలా చేయాలండి? అఫ్ కోర్స్ యేసయ్య శిష్యులు కూడా యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని అడిగారు. లోకాసువార్త 11వ అధ్యాయంలో చూస్తే టీచ్ us హౌ టు ప్రే అని అడిగారు. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పేది మామూలుగా ఒక కథలాగా చెప్తున్నాను, వేరే వాడిని గురించి. ఏంటి, శిష్యుడు గురువుగారిని అడిగాడు, ప్రార్థన ఎలా చేయాలి అని అడిగితే నదిలోకి తీసుకెళ్ళాడంట గురువుగారు శిష్యుని. నదిలోకి తీసుకువెళ్ళి మునుగు అన్నాడంట. మునిగిన తర్వాత చెయ్యి నెత్తి మీద పెట్టి చాలాసేపు ఉంచేసాడంట. ఉంచేస్తే వాడు ప్రాణం కొరకు, ఊపిరి కొరకు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాడు, కొట్టుకులాడిపోతున్నాడు, గింజించుకుంటున్నాడు, బయటికి రావాలి. హీ వాంట్స్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాటర్. అప్పుడు నెమ్మదిగా ఆఖరిని బయటికి తీసిన తర్వాత ప్రార్థన అంటే ఎలా చేయాలో తెలుసా? అలాగా నీ ఊపిరి కొరకు ఎలా తప్పించావో, ఎలా కొట్టుమిట్టాడావో, నీవు దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు అంతగా నీ కాన్సన్ట్రేషన్, నీ ఫోకస్ అంతా కూడా దేవుని మీదే కేంద్రీకరించబడి ఉండాలి. అంతేగాని వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద, వీళ్ళేమనుకుంటారు, నా ప్రార్థనను ఎలాగా చేస్తున్నాను అనుకుంటారని చెప్పేసి మనం ఏదో గొప్ప గొప్ప పదాలు, గొప్ప గొప్ప మాటలు మనం వల్లించాలి, ప్రకటించాలి. అందరూ నా ప్రార్థనను గురించి గొప్పగా, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, గొప్పగా వినాలి అనేటువంటి ఆలోచనల మీద మన మనసు ఉండకూడదు. మనం ప్రార్థించినప్పుడు మన దృష్టంతయు కూడా, అందుకే దేవుడు చెప్తాడు, నీవు ఆయనను పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ బలముతో. God wants all of us to worship Him, to love Him with all of our hearts, with all of our souls, with all of our minds, with all of our strength. పూర్ణమైనది దేవునికి కావాలి, అసంపూర్ణమైనది కాదు. ద్వంద్వ మనస్తో కాదు మనం దేవుని ఆశ్రయించవలసింది. కనుక దేవుణ్ణి ప్రార్థించువారు ఆయనపై మనం దృష్టిని ఉంచి ఆయనను ఆశ్రయించాలి, ఆయనను వేడుకోవాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. 2వ దినవృత్తాంతములు 7:14లో ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ఆ కార్పొరేట్ ప్రేయర్, సామూహిక ప్రార్థన చేయాలని దేవుడే పిలుపునిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆయన అంటాడు, నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదకి తమ చెడు మార్గములను, వింటున్నారా? చెడు మార్గాలు ఆయనకు అసహ్యాలు. గాడ్ హేట్స్ ఈవిల్ డీడ్స్, ఈవిల్ డూయింగ్స్, చెడు పనులు, చెడు మాటలు, అన్నిటినీ కూడా విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును. మన పాపాలను ఆయన క్షమిస్తాడు, మనల్ని దీవిస్తాడు, మన దేశాన్ని కూడా దీవిస్తాడు. ఇది నేషనల్, దేశమంతా కూడా ఆయన ప్రార్థించాలని ఆయన కోరుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కనుక నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు, మనందరికి ఒక పేరు ఉంది కదా, ఏంటది పేరు? క్రిస్టియన్, క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తును అనుసరించువారము. క్రీస్తు వారం ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘాన్ని ఆ మార్గస్థులు లేక క్రీస్తు అనుసరులు, క్రీస్తును అనుసరించువారు అని పిలుచుకున్నారు. కనుక ఈ రోజు కూడా మనము యేసయ్య పేరు పెట్టి పిలువబడినటువంటి వారము. మన జీవితాలు ఎలా ఉంటున్నాయి? యేసయ్య నేర్పించినటువంటి ప్రార్థనలో కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, పరలోకమందున్న నా తండ్రి, మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చును. ఆయన నామం ఎక్కడ పరిశుద్ధపరచబడాలి? ఎక్కడ? ఇన్ హెవెన్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ హోలీ, హోలీ, హోలీ.
but it has to be sanctified. It has to be made holy in us, in our lives. మన యొక్క జీవితాల్లో, మన యొక్క ప్రవర్తనలో, మన యొక్క నడవడికల్లో ఆయన నామం పరిశుద్ధపరచబడి మనం పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా ఉంటే ఆయనకు మంచి పేరు, ఆయన నామం మహింపరచబడుతుంది, పరిశుద్ధపరచబడుతుంది. మన జీవితాలు సరిగా లేకపోతే ఆయన నామానికి అవమానం, అపకీర్తి కలుగుతుంది అని చెప్పి లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. కనుక నా పేరు పెట్టబడినటువంటి నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని, అంటే వీ హ్యావ్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్స్. మనకు హ్యూమిలిటీ, హంబుల్నెస్ అనేవి ఉంటున్నాయా? ఈ రోజులు మనంతా చాలా కొన్నిసార్లు కాళ్ళు ఎగరేసుకుని తిరుగుతుంటాం. చాలా గర్వించేటువంటి వారముగా కూడా లేకపోము. మనలో ఉన్నటువంటి గర్వం, అహంకారం, సమస్త విధమైనటువంటి అహంభావం అంతా కూడా తీసివేసుకొని వినయ విధేయతలతో, వినయ మనస్సుతో, దీన మనస్సుతో దేవుని యొక్క పాదముల యొద్ద చేరి ఆయనను మనము వెదకాలి అని లేఖనాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాయి. కనుక తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును. కనుక వీ మస్ట్ కమ్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. టైం అయిపోయినట్టుంది కదా, నాకు అయిపోయిందా లేదా మీరే చెప్పాలి, ఎందుకంటే మైక్ ఇస్తే నాకు టైం తెలీదు, చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను నేను. ఇంకా క్వార్టర్ మెసేజ్ కూడా అవ్వలేదు నాది ఇంకా. బట్ ఐ విల్ ఫినిష్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ గివెన్ 40 minutes. సో ఇట్స్ అబౌట్ టు క్లోజ్. హల్లెలూయా. ఏదేమైనా దేవుని సన్నిధానంలో, దేవుని మందిరములో మనము వినయ విధేయతలతో మన పాపాలను ఒప్పుకొని, ఒకరితోనొకరు ఒప్పుకొని, భార్యాభర్తలు ఒప్పుకొని, పిల్లలు ఒప్పుకొని, పిల్లలు కూడా ఒప్పుకోవాలి చేసినటువంటి తప్పిదాలు, తల్లిదండ్రులతో, అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా దేవునితో. యూ హ్యావ్ టు రికన్సైల్ విత్ యువర్ గాడ్. నీ దేవునితో నువ్వు సమాధానపడి పాపాన్ని ఒప్పుకొని, కడుక్కొని, శుద్ధి చేసుకొని నీవు ఆయన మందిరములో ఆయనను ప్రార్థించు వానివిగా రావాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. కనుక యెషయా ప్రవచన గ్రంథం ముగించేస్తాను. 56వ అధ్యాయం 7వ వచనం. నా ప్రార్థన మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసేదను. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనం నిజంగా ఆనందంగా వస్తామా, లేకపోతే ఏడ్చుకుంటూ వస్తామా? ఏడవలసిన సమయాలు ఉంటే ఏడవచ్చు, ఆనందించవలసినటువంటి సమయాలు ఉంటే ఆనందించవచ్చు, పాటలు పాడవచ్చు, డ్యాన్సులు వేయవచ్చు. ఆయనను మహింపరచడానికి యథార్థమైన హృదయాలతో మనము ఆయనకు ఏమి చేసినా ఆయన అంగీకరించు వాడై ఉంటాడు. ఆయనను మహింపరచడానికి నీవు ఏం చేసినా హీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. కనుక మన జీవితాలు ఆయనకు ఆనందకరమైనవిగా ఉండాలి అని ఆయన కోరుతూ ఉంటున్నాడు. కనుక ఈయన చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో, నా ప్రార్థన మందిరంలో వారిని ఆనందింపజేసేదను, నా బలిపీఠము మీద వారు అర్పించు దహన బలులను నాకు అంగీకారములగును, నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అని. అండి ఈ వాక్యాలన్నీ మాకు తెలుసు కదా, మళ్ళీ మీరు చెప్పాలి ఏంటి అంటే చెప్పాలి. వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును. ఎప్పుడు వినుట వలన? మరలా వినుట వలన. ఒకసారి వినేస్తే సరిపోదు, ఒకసారి చదివేస్తే సరిపోదు, మరలా చదవాలి, మరలా వినాలి, వినిందే మరలా వినాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కనుక వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద వర్డ్, వీ హ్యావ్ టు పాండర్ అపాన్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ డే అండ్ నైట్. దివారాత్రము కూడా మనం దానిని ధ్యానించున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవించు వాడై ఉంటాడు. కనుక ఆయన అంటాడు, నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడను. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సమయాన్ని మీరు నాకు ఇచ్చారు వాక్యం పంచుకోవడానికి. నేను చెప్పినటువంటి వాక్యం దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టినటువంటి వాక్యం, మీతో పంచుకోమని చెప్పినటువంటి వాక్యం. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాక్యము. కనుక మనం దేవుని వద్దకు వచ్చినప్పుడు మన జీవితాలు సరి అయినవిగా ఉన్నావో లేదో, దేవునితో మనము సరి అయిన వారముగా ఉన్నామో లేదో, సరి అయిన మార్గములో యథార్థమైనటువంటి విధానములో ఆయనను సేవించు వారముగా ఉన్నామో లేదో మనం పరిశీలించుకొని యథార్థమైన హృదయాలతో మనం ఆయన సన్నిధానంలో చేరుదాము. దేవుడు మిమ్మును దీవించునుగా. ప్రార్థన చేద్దాం. మా తండ్రి, మా ప్రభువా, నీవు ఉన్నవాడవు అయినా మా ప్రార్థనలను, మా మాటలను, మా బోధలను, మా జీవితాలను సమస్తమును కూడా ఎరిగిన వాడవు, చూచుచున్నవాడవు నాయన.
ఇదిగో తండ్రి, నీ సంఘముగా, నీ కుటుంబముగా మేము మీ పాద సన్నిధిని ఆశ్రయించి ఉన్నాం. ఇంత చక్కటి సంఘాన్ని నీవు ఇక్కడ ఏర్పరిచి ఉన్నావు ప్రభువా. ఈ సంఘము దినదినము అభివృద్ధి చెంది విస్తరించున్నట్లుగా మీరు ఈ సంఘమును, సంఘ నాయకులను ఆశీర్వదించుమని ప్రార్థన చేయుచున్నాం తండ్రి. అన్నిటిని మించి నాయన, నీ మందిరం సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడునని సెలవిచ్చిన. అవును ప్రభువా, బోధ చేయబడే మందిరం అని పిలవలేదు నీవు, లేకపోతే లెక్చర్లు ఇచ్చే మందిరం అని పిలవలేదు, కానీ ప్రార్థన మందిరం అన్నావు ప్రభువా. అవును తండ్రి, మా యొక్క మందిరాలు, మా యొక్క హృదయాలు నిన్ను ఆశ్రయించునవై ఉండి నీకు మొదటి స్థానం ఇచ్చి నిన్నే మా హృదయాలలో సింహాసనాసీనునిగా చేసుకొని నిన్ను ఘనపరిచేటువంటి భాగ్యం మాలో ప్రతి ఒక్కరికి, వ్యక్తిగతముగా ప్రతి ఒక్కరికి, కుటుంబముగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి, సంఘముగా ఈ సంఘమంతటికి నీవు అనుగ్రహించుమని యేసు దివ్య నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, sir. It's a wonderful message. Would like to recollect 3 words Pastor గారు చెప్పింది. ఏం చెప్పారండి? తమను తాము తగ్గించుకుంటూ ఇద్దరు ఏకీభవించి ప్రార్థనలో గడపాలి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు say each and every family follow the same thing. Thank you so much once again, Pastor గారు. All right. Last week వేణు గారు ఎక్కడున్నారు? Last week వేణు సార్ది బర్త్డే, 60th birthday, and I think she's so happy, huh? Uncle, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నారు. Alright. సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడైన మా తండ్రి, మీ పాదములకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. ఇదిగో నాయన, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ పాద సన్నిధిని చేరి నిన్ను స్తుతించడానికి, నిన్ను మహింపరచడానికి, నీ వాక్యం ధ్యానించడానికి నువ్వు అనుగ్రహించిన సమయంను బట్టి నీకు వందనాలు. ఈ సంఘాన్ని మీరు దీవించండి, ఇంకా నువ్వు ఆశీర్వదించండి. మరి ముఖ్యంగా ఇది నాన్న బర్త్డే జరుపుకుంటున్న బ్రదర్ గారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ యొక్క 60th బర్త్డేని వారు జరుపుకుంటుండగా నూతన ఆశీర్వాదాలతో, నూతన దీవెనలతో ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మీ దాసుని మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. నూతన దీవెనలతో నింపండి, నూతన ఆరోగ్యంతో నింపండి, నీ ఆత్మ నడిపింపును దయచేయండి. కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి నాయన. వారి యొక్క ప్రభు ఆలోచనలు యావత్తును మీరు సఫలం చేసి నాయన నీ యొక్క దీవెనలతో ఈ యొక్క దాసుని నింపమని ప్రార్థన చేయించున్నాం. నీ దీవెనలతో ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి. ప్రత్యేకముగా బర్త్డే జరుపుకుంటున్న బ్రదర్ గారిని మీరు ఆశీర్వదించి నూతన దీవెనలతో రాబో సంవత్సరాల్లో మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించుమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. హ్యాపీ బర్త్డే బ్రదర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Thank you, అమ్మా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం అండి. ఈ 60 సంవత్సరాలు శ్రమల్లోనూ, శోధనలోనూ, అనారోగ్యాల్లోనూ, ప్రతి పరిస్థితిలో నుండి నన్ను కాచి కాపాడిన దేవుని బట్టి వందనాలు. పాస్టర్ గారు చెప్పిన 3 వాక్యాలు, మొదటగా చెప్పిన 3 వాక్యాలు నా జీవితాన్ని 7 సంవత్సరాల క్రితం మార్చినాయి. అది 7 సంవత్సరాల క్రితం కాబట్టి మళ్ళీ లేటుగా వస్తాను. 30 సంవత్సరాల క్రితం జరిగి కొన్ని చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయి. అసలు నేను దేవుళ్ళలోకి ఎలా వచ్చాను అని అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత పాస్టర్ గారు చెప్పిన వాక్యాల్లో ఎంత గొప్పతనం ఉందో, అవి ఎంత సత్యమో, ఎంత నిత్యమో దాని గురించి కూడా చెప్తాను.
మొదటగా దేవుని అంటే ఏంటనేది నాకు తెలియదు. నేను అన్ని కుటుంబంలో నుంచి వచ్చాను. ఇప్పటికి కూడా మా సైడ్ నుంచి నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మా మిసెస్ తరపున వాళ్ళ మదర్ నమ్ముకున్నది. మ్యారేజ్ వరకు కూడా ఆమె ఎప్పుడూ చర్చికి వెళ్ళేది కాదు. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేది కాదు. ఎవరితో మాట్లాడేది కాదు. కామ్ గోయింగ్ అనమాట. వాళ్ళ నాన్న కొద్దిగా పొలిటీషియన్గా పాలిటిక్స్లో ఉంటుంటాడు. ఆమెను చాలా కొంచెం గారాంగా పెంచుకున్నారు. కాళ్ళు కింద పెట్టనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు టూర్లు వెళ్తానో ఆమెను కాళ్ళు పైన పెట్టుకొని వెళ్ళేది నేను. అట్లాగే ఆమె చర్చికి హైదరాబాద్లో వచ్చిన తర్వాత 1901లో మేము హైదరాబాద్ వచ్చాము. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటి నుంచి బిహెచ్ఎల్ ఎంఐజీలో ఉండేవాళ్ళం. వెహికల్ ఏమి ఉండేది కాదు, నడిచి తిరగాలి. ఎక్కడికైనా కూరగాయలు తీసుకోవాలని ఏదైనా కానీ. సండే చర్చికి వెళ్ళేది. ఆమెను చర్చికి వెళ్ళనీయకూడదని చెప్పేసి నేను సాటర్డేనే వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళి బొట్టు పెట్టుకుని వచ్చేవాడిని. కానీ ఆమె ఏమి పట్టించుకునేది కాదు, నన్ను ఏమనేది కాదు. సండే మార్నింగ్ నాకు టిఫిన్ భోజనం అన్నీ ఏర్పాటు చేసి కామ్గా చర్చికి వెళ్ళిపోతూ వస్తూ ఉండేది. సండే చర్చికి వెళ్ళటం అంతవరకే. ఇంకెప్పుడు షాపింగ్లని కానీ ఏమి నన్ను ఎప్పుడు అడగటం కానీ ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ ఏమి ఉండేది కాదు. అయినప్పటికీ నాకు ఆమెకి కొంచెం విభేదాలు వస్తూ ఉండే. ఎందుకంటే విలేజ్లో మేము ఉండే వాతావరణం పరిస్థితులు వేరు కాబట్టి ఇది ఎక్కడ కించపరుస్తారో ఎక్కడ హేళన చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఆమెను మాన్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఎక్కువగా కొంచెం ఇరిటేషన్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. కానీ అవేమి పట్టించుకునేది కదా ఆమె. నేను మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి కూడా 20 డేస్ అసలు ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను. టూర్ వెళ్ళిపోతుంటాను. ఒక 10 డేస్ హైదరాబాద్ వస్తుంటాను. నార్త్ ఇండియా అంతా, కేరళ, అస్సాం తప్ప అంతా తిరిగేవాడిని. కానీ నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె నడవడికను బట్టి నేను మారాను. ఎప్పుడు కూడా ఒక పక్కింటికి వెళ్ళి నిలబడి ఒక రిమార్క్ కానీ ఆమెను గురించి నాకు ఎటువంటి ఇది రాలేదనమాట. ఎంతసేపు బైబిల్ చదువుకోవటం, దేవుడు వాక్యం. తర్వాత కొంచెం కూకట్పల్లి ఏరియాకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితులు మారినాయి. ఆమెను ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడల్లా నాకు ఇబ్బందులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత కొంచెం ఆమెతో సమాధాన పడినప్పుడల్లా నా పొజిషన్ బెటర్ అవుతూ ఉండేది. ఇది కొంచెం బాగుంది అనిపించింది. అందుకని ఏది చేయాలన్నా నేను కొంచెం ఆమెకు వ్యతిరేకంగా పని మొదలుపెట్టేవాడిని. ఏది సక్సెస్ అయ్యేది కాదు. మళ్ళీ ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాతే సక్సెస్ అవుతూ ఉండేది. అందువల్ల తర్వాత ఏమైందంటే ఇంత టైం వేస్ట్ చేసుకొని ఇంత నష్టపోయిన తర్వాత ప్రార్థనకు రావటం ఎందుకని ముందుగానే ప్రార్థనకు వచ్చి కూర్చోవటం అలవాటైంది. అట్లా మెయిన్ ఆమె ప్రవర్తనను బట్టి నేను దేవుళ్ళలోకి వచ్చాను. తరువాత ఆమె కొంచెం సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువగా అన్నిల్లో సేవ చేసేది. ఆమెదంతా సేవ అంతా కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని బలపరిచి లేవ తీసుకురావటం. మాకే డబ్బులు ఖర్చు, ఆమె ఎక్కడ డబ్బులు తీసుకోదు. అక్కడ కూడా నేను కొంచెం విభేదించేవాడిని. ఎక్కడికి వచ్చేటప్పుడైనా పర్సులో డబ్బులు పెట్టిరామనేది. తర్వాత నేను ఒకరోజు బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడి ఎదుట అసలైన ప్రేమ ఏదనగా అని ఒక వాక్యం ఉన్నది. విధవరాండ్రను, తల్లి లేని అనాథలను వారి శ్రమల్లో పరామర్శించుటే దేవుని ఎదుట అసలైన ప్రేమ అని ఉన్నది. ఈమె అప్పుడే ఇద్దరు విధవరాండ్రని 90 years ఒక ఆమెకి 70 years తల్లి కూతుర్లు. వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాడు, ఇబ్బందుల్లో ఉంటే భీమవరంలో ఉంటే 9 సంవత్సరాలు ఎవ్రీ మంత్ సపోర్ట్ చేసింది. సామర్లకోటలో 2 పిల్లల్ని 9 సంవత్సరాలు చదివించింది, 9th నుంచి డిగ్రీ వరకు. అవి చేస్తున్నప్పుడు ఈమె చేస్తున్నది ఇదే కదా అసలైన భక్తి ప్రేమ అనేది అనిపించి అప్పటి నుంచి నేను కొంచెం నా ఫస్ట్ శాలరీ నుంచి ఆమెకి 10% ఆమె సేవలో నీకు ఇస్తానని కమిట్ అయ్యి ఇచ్చేసాను. అట్లా ఆమె చేసే సేవను బట్టి నేను, ఆమె ప్రవర్తనను బట్టి నేను ఇదయ్యాను అనమాట. అట్లా దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాను. తరువాత రీసెంట్గా మేము ఇండియా వెళ్ళాము. ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ భీమవరం మామగారు పెద్దామ చనిపోయింది, చిన్నామ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఫోన్ చేస్తే కంపల్సరీగా రమ్మ చూడాలి అని అన్నదేమని. నేను తెనాలి వెళ్ళాను కానీ నాకు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. ఎండలో ట్యాక్సీ మాట్లాడుకొని వెళ్ళాలా, ఒక రోజుల్లో వేస్ట్ అయిపోయింది. నాకు టైం కూడా లేదు పెద్దగా. కానీ ఏమో పట్టుబట్టింది వెళ్ళాల్సిందేనని. సరేనని ట్యాక్సీ మాట్లాడుకుని వెళ్ళాము, ఒక రోజుల్లో పట్టింది.
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె ఏమందంటే, నేను మీ గురించి రోజు ముమ్మార్లు ప్రార్థన చేస్తానమ్మా అని చెప్పింది. నాకు అప్పుడు ఆనందం అనిపించింది. బబ్లు బన్నుల గురించి కూడా రోజు ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పింది. ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందంటే, బంధువుల ఇంటికి వెళ్తాము, సొంత తల్లి ఇంటికి వెళ్తాం, కానీ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నా గురించి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉండరు. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుడిని నమ్ముకోలేదు. నమ్ముకోకపోగా, ప్రార్థన చేయకపోగా ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు అది సంపాదించారు, వీళ్ళు ఇది సంపాదించారు, ఇదే ఉంటుంది అక్కడ డిస్కషన్. లేకపోతే ఇంకెవరన్నా బంధువుల ఇంటికి వెళ్తే మనం వచ్చిన తర్వాత వెనకమాల ఏదేదో చెప్పుకుంటారు, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి. దానికంటే ఇది కదా, ఈ పని మంచిది కదా అని అనిపించింది. డబ్బులు అయిన 20,000, కానీ అది మంచి అనిపించింది. అట్లా ఆమెను చూసి కొన్ని నేర్చుకున్నాను. వాళ్ళ బంధువులైనా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తుంటే, పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడేం తీసుకురాకపోయినా పర్వాలేదు అనేది, పేదవాళ్ళు వస్తే అవి తీసుకురా అంటది. ఎందుకంటే గొప్పవాళ్ళు కదా అని ఎక్కువ తీసుకొస్తే వాళ్ళు పొయ్యికి ముందు వెళ్ళిపోతారు, 10 నిమిషాలు కూర్చొని అనే ఉద్దేశంతో అనేది అనమాట. సేవలో కూడా చాలామందిని, అన్యుల్ని చాలామందిని బలపరిచింది, రక్షణలోకి నడిపించింది. ఎక్కువగా ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు అంటే, ఈమె సేవకి ఇంటికి మా ఇంట్లోనే మందిరం, మా ఇంట్లోనే సండే జరిగేది. హస్బెండ్లు ఎవరైతే చర్చిలకు పంపరో వాళ్ళే హస్బెండ్లే తీసుకొచ్చి దిగబెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళు లేడీస్ని. అట్లా సేవ చేసింది. ఆమె ప్రవర్తన బట్టి నేను దేవుళ్ళకి బలంగా మారాను. ఇంకా పోతే మీరు చెప్పిన వాక్యాల గురించి చెప్పాలంటే, 7 సంవత్సరాల క్రితం నా జీవితాన్ని మార్చిన వాక్యాలు ఏంటంటే, 2001లో నేను అమెరికా వచ్చాను. 2001 అక్టోబర్, నవంబర్ ప్రాంతాల్లో మీ సిస్టర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి థ్యాంక్స్ గివింగ్కి. అప్పటి వరకు నాకు పిఎల్ పరంజ్యోతి గారు ఎవరనేది తెలీదు. అగస్టిన్ గిడ్లా అని ఇక్కడ అప్పుడే కాలిఫోర్నియా నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయినట్టున్నాడు జూలైలో. వాళ్ళ అత్తగారు మీ సిస్టర్ బహుశా. అప్పుడు డేనియల్ ముత్యాల గారు నాకు చెప్పారు, పిఎల్ పరంజ్యోతి అని బాగా గొప్ప దైవ సేవకుడు గోదావరి జిల్లాలో అని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఈమె ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది మీ బ్రదర్కి, దీవెన కార్యక్రమం వస్తుంటుంది కదా రాక్ చర్చేదో, లాజరస్ గారికి. ఈమె ఎక్కువగా ఫోన్ చేస్తుంటుంది ఆయనకి, డౌట్లు అడగటానికి, ఏదన్నా సేవలో ఎట్లా ఏంటి అనేది కొంచెం క్లారిఫికేషన్స్ ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. 2001లో వచ్చి నేను 2006లో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. 2017 ఆ ప్రాంతాల్లో నేను ఒక యూకే ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ, యూకే వస్తే వెళదాము, 2 సంవత్సరాలు 55 years వస్తున్నాయి కదా, 2 years యూరోప్ అంతా తిరిగేసి ఆ కంట్రీలు వీసా అవసరం లేదంటే రిటైర్ అయిపోదామని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమేమందంటే ఒకే మాట, మనం యూకే కాదు ఎక్కడైతే ఓడిపోయామో అక్కడే గెలవాలా, ఇంత దేవుడిని నమ్ముకొని చివరిలోనైనా 6 కొట్టాలని అన్నది. ఎట్లా అంటే, మీరు చెప్పిన 3 వాక్యాలే చెప్పింది. ఈ 3 వాక్యాలు, మీలో ఇద్దరు ఏకీభవించి తాము అడిగిన దేని గురించి నేను ప్రార్థించిన మీ దేవుని నిమిత్తం మీకు అది జరుగుద్ది అనేది, ఈ 3 వాక్యాలు కాగితం మీద రాపించి ప్రార్థన చేయించింది. యుఎస్ రావాలని. నాకు వీసా నేను నమ్మలేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీసాకి అప్లై చేసి ఇది 2 సంవత్సరాలు బట్టి అప్పుడు నాకు రిటైర్మెంట్ అయిపోతాను. 2 నెలలు కంటిన్యూస్గా ప్రార్థన చేయించింది. మార్నింగ్ ఏకీభవించి చేసేవాళ్ళను 2 నెలలు చేసి మర్చిపోయాను నేను. 2017 సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో చేస్తే ఒక 6 నెలలు 7 నెలలు తర్వాత మా డెలివరీ మేనేజర్ పిలిచి, నీది వీసా పిక్ అయినట్టుంది, లాంగ్ టర్మ్ వెళ్తావా అని అడిగాడు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. నేను పేపర్లు ఎప్పుడు ఇచ్చాను కూడా నాకు గుర్తులేదు, ఎప్పుడో 2-3 సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చిందని ఈమె చెప్తుంటుంది. మన కోసం దాచి ఉంచిన మేలుని బయటికి తీస్తాడంటే, అప్పటి వరకు దాచి ఉంచాడు, కానీ మేమిద్దరం కలిసి ఆ 3 వాక్యాలతో ఏకీభవించడం కోసమే దేవుడు చూశాడు. అది మనం ఎప్పుడైతే చేసామో అది అయ్యింది. ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా మాకు కొంచెం పరిస్థితులు బాగోలేదు, కానీ ఆమె నమ్మకం, ఆమె విశ్వాసం పెట్టింది. అట్లాగే ఇక్కడి నుంచి మమ్మల్ని పంపించాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళ పనులు కుదరలేదు. నేను యథార్థంగా మాట్లాడతాను కొద్దిగా, అది వాళ్ళకి నచ్చలేదు. అట్లాగే దేవుడు ఇక్కడ నిలబెట్టాడు, ఆయన ప్రార్థన బలం అది. మళ్ళీ కాలిఫోర్నియాలో అసలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోమంటున్నప్పుడు కూడా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో అన్కండిషనల్ లవ్ అనేది మినిస్ట్రీ ఒకటి ఉంది హోస్టన్లో. సిస్టర్ జీని అని, మెక్కెల్ అని, ఆయన ఇజ్రాయలీలు, వాళ్ళకి సంఘాలు ఉన్న ఇజ్రాయలీ. ఇక్కడ వాళ్ళు ఒకరోజు చర్చిలో మేమిద్దరం పక్క పక్కన కూర్చుంటే ఆమె నన్ను పిలిచింది. లేవమంటే నేను
ఇంతకుముందు సాక్ష్యం కూడా చెప్పాను ఈ వాక్యాన్ని గురించి చర్చిలో 3 years బ్యాక్ చెప్పాను. నన్ను లెగవమంటే ఈమె నన్ను లెగవమంటుంది ఏంటి, ఏమో కదా ఏదన్నా వాక్యం చెప్పేది, సేవకురాలు ఏమో కదా అని నేను లెగవకుండా నుంచొని వెళ్ళకుండా పక్కకి ఆమె చూస్తుంటే మీరిద్దరు టుగెదర్ అంటే అవునంటే ఇద్దరు రమ్మంది అని అభిషేకించింది. మీరు జాబ్ నిమిత్తం రాలేదు, మినిస్ట్రీ చేయడానికి వచ్చారు, నాట్ ఇన్ ఏ రిలీజియస్ వే అని చెప్పింది. చెప్పి ఇద్దరిని చేతులు పెట్టి ఇంకొక బిషప్ గారు ఉంటే ఆఫ్రికన్ అతను ఆయన్ని పిలిచి అభిషేకించారు. అభిషేకిస్తూ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ప్రవచించాడు, మీకు 2 కిడ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీతో జాయిన్ అవుతారని. వాళ్ళు వస్తారని కూడా నాకు తెలియదు, నేను అనుకోలేదు. వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు వచ్చారు. నేను ఈ విషయాన్ని గురించి కూడా ప్రార్థన చేయమని చెప్పాను, సాక్ష్యం చెప్పి ఎట్లా ప్రవచించారు. ప్రవచించినా కానీ నేనేమనుకున్నానంటే దేవుడు వాళ్ళ చేత పలికిస్తే అది జరుగుద్ది, లేకపోతే లేదని చెప్పాను ఆ రోజు సాక్ష్యంలో. దాని గురించి మీరు కూడా ప్రార్థన చేయమని చెప్పాను. అది జరిగింది. మా పిల్లలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. దేవుడు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఈ సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్. Wonderful, uncle. Thank you so much for the encouragement. And thank you so much. And once again, I wish you happy birthday. 60th happy birthday. Thank you so much. All right. We're almost end of the prayer. Auntie మీరు మాట్లాడతారా? Okay. నీతిమంతునికి యెహోవా ఏర్పాటు ఆశ్రయదుర్గం. టైం లేదు, అన్నీ మళ్ళా మనం చెప్పి ముగించుకోవటానికి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది బ్రదర్. వాక్యం చెప్పినట్టు దైవజనులకి మరి వందనాలు చెప్తున్నాను. ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఒక అన్య జనాంగంలో నుంచి వచ్చి నేనే నిలబడతానో లేదో అనుకున్న పరిస్థితులు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ వాక్యము, ఇది వాళ్ళ చక్కని పాటలు, నీ వాక్యమే నన్ను, ఆ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించింది. మా పాస్టర్ గారు వాక్యం మీద పునాది వేశారు. ఇంటికొచ్చి ఇది చర్చి మా వారు నువ్వు చర్చి మానేయమన్నప్పుడు ఇంట్లో సమాధానం లేకుండా ఇప్పుడు పాస్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు నాకు కుటుంబం అంటే చాలా ఇష్టం అండి. కనబడని దేవుని గురించి ఇంట్లో గొడవలు ఎందుకు, వదిలేద్దామని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు కుటుంబం చాలా ముఖ్యం. కనబడని దేవుడు ఏం జరుగుద్దో మనకు తెలియదు. ఒక లేడీని నేను అనుకున్నప్పుడు ప్రభు నాతో మాట్లాడారు, వాక్యం ద్వారా బలపరిచారు. ఆ వాక్యం ప్రతి ఆదివారం తెచ్చుకోవటం, ఆ వాక్యము విన్నాను. ఇందాక పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ముందు విన్నాను, శ్రద్ధగా విన్నాను. తర్వాత అది అలా ఉన్నదో లేదో చూచాను, తర్వాత ధ్యానించాను, తర్వాత ప్రార్థించాను, అవలంబించాను, ఫలించాను. దేవుడు ఆ విధంగా నా కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవటానికి కృపను అనుగ్రహించారు. అనేక మంది జనాంగాన్ని ప్రభు యొద్దకు, అన్య జనాంగాన్ని నడిపించడానికి దేవుడు కార్యం చేశారు. తన యందు భయభక్తులు గలవాడు కోరుకోవలసిన మార్గాన్ని కూడా ఆయన మనకు బోధిస్తాడంట. భయభక్తులు గలవారి కోరికను ఆయన నెరవేరుస్తాడంట. ప్రతి వాక్యం చదివినప్పుడు ప్రభువా ఈ వాక్యము నాలో నెరవేర్చు. ఇందాక పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు నీకు వ్యతిరేకముగా నాలో ఏమన్నా ఉన్నాయా అవి తీసేసుకుంటా. ఎందుకంటే నువ్వు అబద్ధమాడుటకు మానవుడవు కాదు, పశ్చాత్తాపట్టుకు నరపుత్రుడవు కూడా కాదయ్యా. చెప్పి చెయ్యకుంటావా, మాట ఇచ్చి స్థాపించకుండా ఉంటావా? అన్య జనాంగంలో నుంచి మేము వచ్చాము, ఎన్నో దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకు వచ్చానంటే యేసు క్రీస్తు తన కుమారుని సహవాసమునకు మనలను పిలిచిన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగినవాడు. ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఒక్క మాట కూడా తొన్నైనను పొల్లైనను తప్పిపోదు. ప్రార్థన అవసరత చెప్పారు. నేను మొన్న ఈ మధ్య కూడా ప్రార్థన గురించి చెప్పాను. ప్రార్థన, వ్యక్తిగత ప్రార్థన ఉండాలి, కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి, సంఘ ప్రార్థన ఉండాలి. ప్రార్థన మనని నడిపించి, ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుతో మనలో ఉన్న తప్పుని చూపించిద్ది, మనలో ఉన్న ఒప్పుని ప్రోత్సహించిద్ది. కాబట్టి దేవునితో సహవాసం. అందుకే పౌలంటాడు, క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపరుడని మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాం. కాబట్టి ఎన్నో దేవుడు నెరవేర్చి ఈ రోజున చిన్న మాటలు చెప్పటానికి ఎన్నో తన యెహోవాను బట్టి సంతోషించుము, ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చను. నేనే వెళ్ళిపోతానేమో అనుకున్నప్పుడు నా భర్త, నా పిల్లలు, ఇందాక పాస్టర్ గారు చెప్పాడు, తరముల దీవెన ఎప్పుడు కోరుకునేదాన్ని. ప్రభువా నేనే కాదు, నా బిడ్డలకు కూడా తరములకు నువ్వు దేవుడుగా ఉండాలి. మరి అన్నప్పుడు బిడ్డలు నమ్ముకున్నారు, అందరము నమ్ముకున్నాము. ఇవాళ కుటుంబాన్ని సంపాదించుకోకుండా నేను పరిచర్య చేసి ఒక 100 మందిని తీసుకొచ్చినా అది నాకు సంతోషం అండి. నా కుటుంబంతో ముందు దేవునితో సహవాసము, సమాధానము, తర్వాత కుటుంబము, తర్వాత ఇచ్చిన పరిచర్య. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. వాక్యాన్ని వినాలి శ్రద్ధగా, అలా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి, ధ్యానించాలి,
ప్రార్థించాలి, అవలంబించాలి, ఫలించాలి. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. All right. We're almost end of the prayer. Before that, I would like to give one announcement. మనకి రాజ్ కుమార్ గారు అవైలబుల్ ఉన్నారు. టుమారో మండే నుంచి థర్స్డే వరకు అవైలబుల్ ఉంటారు. ఎనీవన్ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ కాటేజ్ ప్రేయర్, ప్లీజ్ లెట్ us know so that we will arrange accordingly. This is one thing. అలాగే he has gift of prophecy, blessed with the gift of prophecy. Would like to encourage everyone, go and get prayer along with family. This is one thing. And Pastor Garu, I request you to close the prayer. Raj Kumar Garu, please. Really close our eyes to pray. Oh, gracious and heavenly Father, what a wonderful God you are. And you speak to us, Lord, through your word, through your servant, the useful and the practical message about the individual prayer and the family prayer and the corporate prayer and the national prayer. Those days, Lord, this country used to have the National Day of Penance and Proclamation through the 50 states in this country. What a great miracles, Lord, you have done those days of Jesus at prayer. When the city of Nineveh, when they turned as a nation towards you, you had pity on them, and Lord, you did not annihilate them, bless them. So also this country again, Lord, look back, Lord, to make America great, oh Jesus, to turn back to the Bible and the prayer, and Lord, the penance and humbling ourselves, oh Lord, according to 2 Chronicles 7:14. The promise that you have given, Lord, when we humble ourselves and pray, turn away from our evil ways, and Lord, look up to you, not only to pardon our sins, but Lord, to bring the prosperity or the greatness or the blessings into any country will turn towards you. Let this country at this right time, Lord, we look up to you, especially as facing the elections of Jesus to elect the president. Oh Lord, we pray that you will move in a mighty way. The church as such we are praying now. With the church, Lord, we prayed for Peter. And Lord, with the fervent prayer, you sent an angel to release him from prison. So also, Lord, those who are in bondage, in sickness, or all kinds of uncleanness in this world, this Lord, country be cleansed, O Jesus. Now we unite our hearts to pray up to you. Lord, from where the help comes, you are the God of holiness and a mighty God to do mighty wonders in each one of our lives. Now I pray the spirit of infirmity and causing the fear in the heart and the mind of a person. I may not cross this year, I may die, because all in my family, they don't cross this particular age. Dear brother, don't have that fear. The Lord drives away the fear. Love when the of God is poured in your heart. It drives away the fear, and you will have long life and your blessed life. You will be able to see your children and children's children. Lord, bring your blessing, each and every person. Lord, today, I see now the evil things are giving. The spirit of infirmity coming in the form of the snake. Many, Lord, are affected with a headache and problem. Today, here, as I come here as a family to worship you and to pray, Jesus, I see they are leaving many people. Today, have health and strength. Restaurant is the joy of salvation. And we bless the brother who had been celebrating his 60th birthday. The testimony, Lord, the children be blessed. Generation to be blessed with Jesus. To stand for you and to shine for you, bring glory to your name. Thank you for this gathering to hear the word. We are blessed so much, Lord, hearts are glowing with fire. So also, and continue to speak to us and abide with us. Help us to bear fruits for you. In the matchless name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. All right, church, now we are done for the day, and food is ready. Thank you so much for sisters for arranging potluck. It's going to be very delicious. Enjoy the meal. That's all for today. Happy to see everyone. Bishop Pastor Garu and Raj Kumar Garu, thank you so much for joining this evening today.
and enjoy the meal, enjoy the rest of the weekend. Thank you.